మా అందరికి మా లైనిజంలో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ చాలా చక్కగా మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఎల్సిఐపి దాంట్లో అందరికీ ఆదిగా ఉంటూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. అదే రకంగా ఎన్నో రకాలుగా ఎంతోమంది కోచింగు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు. నాకు ఇంకా గుర్తుంది, సార్కి ఎంతవరకు గుర్తుందో నాకు లేదు. ఒకప్పుడు వైస్రాయ్ హోటల్ ఉండే, మ్యారియట్ కాదు, వైస్రాయ్ హోటల్. ఆ హోటల్లో వారి మీటింగ్ నేను ఐ థింక్ 2000 ఐ డోంట్ నో అటెండ్ అయినప్పుడు ఆ రోజు మాట్లాడుతూ బ్లడ్ డొనేషన్ యొక్క ప్రాధాన్యత చెప్పారు వారు. ఆ రోజు నేను విని నా లైఫ్లో ఇంతవరకు 62 సార్లు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అంత ఇన్స్పైర్ చేస్తారు సార్, అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. తర్వాత ట్రైనింగ్ కోచింగ్ అన్నింటిలో ముందుకెళ్తూ ఉంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ నాగరాజ్ గారు టు స్టార్ట్ ఫస్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ గట్టిగా చెప్పట్లో. Thank you very much. Please give me a minute to have my slideshow on. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I can't see you easily, but you can see me, I think. The lights are there. Thank you. So it might be a little difficult for me to see you, but still I'll try to manage. Before I begin, I just would like to tell you that there are one or two apologies I must make. This is the inaugural session. I think perhaps I'm a bad choice. I'm a bad choice because this is going to happen mostly in Telugu, I think. I'm perhaps a little more comfortable speaking English than Telugu. I can speak Telugu. Telugu is my mother tongue, but maybe I'll perhaps use a little more English. That's one reason. The second reason, all the presenters who are going to come here, every facilitator, everybody is going to be a motivational speaker. I'm not a motivational speaker. I'm a trainer, and there is a little difference. I think I don't need to go into that, but maybe my skills and my abilities are slightly different from those of the motivational speakers. That's why maybe some kind of disappointment might be there. Be ready for that. So let me wait for this slideshow. I'm asked to speak about what actually makes us successful, and are there any tricks and tips that we can share with each other? మనం జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఏవైనా సూత్రాలు ఉన్నాయా? మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అవే విషయాలు చెప్తారనుకుంటా, బట్ మేబీ ఐఎమ్ ఆస్క్డ్ టు బిగిన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ద సెషన్స్, అండ్ ద ఫస్ట్ సెషన్ perhaps will be some kind of a repetition, and some of the things that I'm going to tell you are going to be repeated by everybody. Be prepared for that, and I'm going to make my presentation as simple as possible. So there are 3 pictures on the screen, and those who think you are already good at something అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి. If you think you are good at something, please raise your hand. I am good at something. I am good at any one of the skills, any life skill, anything good. You are good at mathematics, you are good at cricket, you are good at singing, you are good at watching, you are a good listener, anything you are good at, please raise your hand. I am very happy that everybody, 99% perhaps, have risen the hand if I can see it clearly. Mike, I have a question. If you are good at something, is there a possibility for you to become better? Yes or no? You can't hear? That's what I told them already. Try చేస్తాను. కానీ నా ఇంగ్లీష్ అంత గొప్పగా ఏముంటుందంటే అందరికీ అర్థమయ్యే ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. మీకు అర్థం కానంత ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు. సో నో ప్రాబ్లం. సో if you are good at something, can you become better? Yes or no? Very good. I can see only one hand is in there. I am a good singer. Can I become a better singer? I am a good cricketer. Can I become a better cricketer? I am a good listener. Can I become a good listener? Yes or no? I want all of you to participate. నేను ఏ విషయంలో ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత నైపుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నానో దానిలో ఇంకా ఎక్కువ ఉత్తీర్ణత సాధించగలనా? Yes, very good. Now, the next question is, if I am already here, if I am better than what I was, if I have already acquired some proficiency, if I am better than myself or better than somebody at something, can I become the best in that field? I am a good singer, I made an effort, I succeeded, I am better than what I was yesterday.
రేపు ఇంతకంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని బెస్ట్ సింగర్గా అవటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయా? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. సో గుడ్ కెన్ బికమ్ బెటర్, బెటర్ కెన్ బికమ్ ద బెస్ట్. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో ఇఫ్ గుడ్ హ్యాస్ టు బికమ్ బెటర్, ఇఫ్ బెటర్ హ్యాస్ టు బికమ్ బెస్ట్, ఏమైనా క్వాలిటీస్ అవసరమా? ఏమైనా చేయాలా మనం? ఏమైనా చేస్తే అవుతుందా? దాంతట అదే అవుతుందా? ప్రాక్టీస్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా ఏం చేయాలండి ప్రాక్టీస్ కాకుండా? వాట్ ఎల్స్? హార్డ్ వర్క్ ఎవరో చెప్పారు. వెరీ గుడ్, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకా సారీ, నేర్చుకోవాలి. సారీ, అప్డేట్ కావాలి, కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. ఆ నేర్చుకున్న ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి, దానిలో నైపుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా వీ క్యాన్ బికమ్ కంటిన్యూస్లీ బెటర్ అండ్ వన్ డే వీ కెన్ ఎయిమ్ అట్ బికమింగ్ ద బెస్ట్. ఓకే, ఐ యామ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఎ సర్టన్ ఫీల్డ్. గంప నాగేశ్వరరావు గారు ఉదాహరణకి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ మరొకటి లేదు, ఇది బెస్ట్ అనిపించుకున్నారు. అట్లాగే మరొకరు ఎవరో క్రికెట్లో 250 రన్సో ఇంకే 500 రన్సో ఎంతో చేశారు, హీఈస్ ద బెస్ట్ క్రికెటర్ అనిపించుకున్నారు. ఎవరో ఒక పెయింటింగ్ ఇస్తారు, హీఈస్ ద బెస్ట్ పెయింటర్ అనిపించుకున్నారు. ఎవరికో నిన్నో మొన్నో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, హీఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఎకనామిక్స్, బట్ ఎవరు అనిపించుకున్నారు. నౌ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఈజ్ దట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జర్నీ? ఎవరు చెప్పారు నో అని? మీరేనా? ఎందుకండి నో ఎందుకు కాదు? మరి బెస్ట్ కదా ఆల్రెడీ. ఆల్రెడీ బెస్ట్ అన్నారు కదా మీరు. ఇంకా నేర్చుకోవాలి, బెస్ట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ప్రతిరోజు నిత్య విద్యార్థిగా ఉంటే ఇంకా నేర్చుకోవాలంటున్నారు. ఇంకెవరైనా ఏమని చెప్తారా? ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ద బెస్ట్, ఐ స్కోర్డ్ మై బెస్ట్. బెస్ట్ క్రికెటర్ అన్నారు, బెస్ట్ ఒలింపియన్ అన్నారు, బెస్ట్ మెడలిస్ట్ అన్నారు, బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మన్ అన్నారు, బెస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్ అన్నారు, బెస్ట్ అడ్వకేట్ అన్నారు. ఇంకేముందిగా? సారీ, yeah. Thank you very much. I think some of you have ideas, but maybe I'm not able to hear you clearly. It's okay. So, best anedi, it's not the end of the journey. There is something which we call better than the best. There is nothing called the ultimate. ఏ ఫీల్డ్లో కూడా అల్టిమేట్ అనేది లేదు, ఉండదు. ఒకతను ఎవరో 500 రన్స్ స్కోర్ చేసి అతను బెస్ట్ క్రికెటర్ అనిపించుకున్నాడు అంటే ఏదో ఒక రోజు మరొకడు వస్తాడు, లేక ఇతనే మళ్ళీ వస్తాడు, వచ్చి ఏం చేస్తాడు? 501 రన్స్ చేస్తాడు, అతను పాత రికార్డును బ్రేక్ చేస్తాడు. ఆల్ రికార్డ్స్ దట్ ఆర్ సెట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్, ఎనీ ఫార్మ్, ఎనీ ఏజ్, ఎనీ కంట్రీ ఆర్ టు బి బ్రోకెన్. నో రికార్డ్ ఈజ్ అన్బ్రేకబుల్. జీవితంలో ఏ రికార్డు కూడా అన్బ్రేకబుల్ ఉండదు. 100 సార్లు ఆయన ఏదో ఒక పని చేస్తాడంటే ఇంకొకటి వస్తాడు 101 చేసి చూపిస్తాడు. ప్రతిరోజు మనం చూస్తుంటాం, ప్రపంచ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, గిన్నెస్ బుక్ లాంటివి. ఆ గిన్నెస్ బుక్లో ప్రతిరోజు కొత్త రికార్డ్స్ ఎంటర్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఈ మధ్య లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్లో బోస్టన్కి వెళ్ళాను నేను. అక్కడ ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది. ఆర్లాండో వెళ్ళాను. ఆర్లాండోలో ఈ సంవత్సరం కన్వెన్షన్ జరిగింది, జూలైలో. కన్వెన్షన్ జరిగితే అక్కడికి మైకేల్ ఫెల్ప్స్ వచ్చాడు. మైకేల్ ఫెల్ప్స్ పేరు విన్నారండి? ఎవరతను? ఒక స్విమ్మర్. ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఆయన గెలిచినన్ని ఒలింపిక్ మెడల్స్ ఏ స్పోర్టులో ఎక్కడా ఎవరు గెలవలేదు ఇప్పటి వరకు. ఒక్క స్విమ్మింగ్లోనే అన్ని మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు. సిల్వర్ మెడల్స్, గోల్డ్ మెడల్స్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ కలిపి ఆయన ఇప్పటి వరకు 26 మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు. ఒక వ్యక్తి అండి, నాట్ a team of people, not a country, not a group of people, only one single individual. ఒక్కొక్కసారి భారతదేశంలో 140 crores పీపుల్తో మనం ఒలింపిక్స్లో ఆడి ఒక్క పథకం కూడా గెలుచుకోకుండా వచ్చిన సంవత్సరాలు మనకున్నాయి. ఒక దేశం అట్లాంటిది ఒక వ్యక్తి 26 మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు. ఆయన మాకు చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చాడు. ఈ మధ్య చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకున్నాం మేము. గొంప నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆ హాల్లో. ఉన్నప్పుడు ఆయనతో ఎవరో వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడుతూ ఆయన జీవిత సత్యాలు కొన్ని చెప్తూ ఎవరో అడిగారు, మరి మీరు ఆల్రెడీ 26 మెడల్స్ గెలుచుకున్నారు కదా, మరేంటి ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటారా అని అడిగారు ఆయన ఆ మీటింగ్లో, ఆ ఇంటర్వ్యూలో. ఆయన ఏం చెప్పాడు? రెస్ట్ ఏంటి, అక్కడ 26th మెడల్ రాగానే ఒలింపిక్స్ క్లోజింగ్ సెరమనీ అయిపోగానే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వెళ్ళి నేను పూల్లో ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలుపెట్టాను అని చెప్పాడు. 26 మెడల్స్ గెలుచుకున్న అతను
ఒలింపిక్స్ క్లోజింగ్ ఇప్పుడు ఎట్లయితే జనగణమన పాడతారో అట్లా పాడిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ డే హీ హాజ్ ఎ పర్సనల్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఆయన ఒక పర్సనల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకున్నాడు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఆయన ఏమన్నాడు, ఐ విల్ గో టు మై పూల్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ టుమారో అగైన్. ఎందుకని? టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ విచ్ ఇస్ 4 years away. 4 సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మళ్ళీ పథకాలు గెలుచుకోవడానికి ఆయన సిద్ధమయ్యాడు ఇప్పుడే. That is the kind of spirit that he has. That's only one example. All successful people are like that. గంప నాగేశ్వర గారి పేరు అందరికీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలుసు. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంపాక్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా చేశారు కదా. సో హిస్ నేమ్ ఈజ్ నోన్ టు ఎవ్రీబడి. బట్ వన్స్ అగైన్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ ఇయర్. హీ ఈస్ నాట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఈజ్ స్మాల్. హీ ఈస్ నాట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ అదర్ hurdle. Nothing stops him. He wants to achieve more and more and more and more and more, because that spirit of achievement is what drives us to become better than the best. The ultimate, English లో ఒక వర్డ్ అల్టిమేట్ ఉంది. అల్టిమేట్ అంటే దాన్ని మించింది ఏమీ లేదు. అల్టిమేట్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఎక్సలెన్స్ ఉంటుంది, అల్టిమేట్ ఉండదు. ఎందుకంటే there is something beyond the ultimate that everybody wants to achieve. If we have gone to the moon, that's not the end. If we gone to the maybe Saturn, perhaps that's not the end. Tomorrow, maybe 100 years later, 1000 years later, if man lands on the sun, perhaps even that's not the end. Maybe we want to go to another solar system, maybe something else. This exploration, this discovery, this finding the unknown, achieving more, ఇవన్నీ ఎట్లాంటివంటే they have no end at all. There is nothing called the ultimate. మరి మన జీవితంలో మనం దాన్ని అప్లై చేసుకుంటే, వేర్ ఆర్ వీ నౌ? వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఈస్ గ్రేట్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్. మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు, నేను ఆ రోజుల్లో హెచ్ఎస్సి ఉండేది మాకు. 10th క్లాస్ బదులుగా హెచ్ఎస్సి ఉండేది. హెచ్ఎస్సి తర్వాత మేము పియూసి చదువుకున్నాం 1 year. ఆ తర్వాత వీ వెంట్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫర్ 3 years. ఐఎమ్ 72 నౌ. సో ఆ కాలం గురించి చెప్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమైంది, హెచ్ఎస్సిలో మాకు మ్యాథ్స్ ఒక టీచర్ చాలా 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 మంచి టీచర్ ఉండేవాడు. పురుషోత్తం రావు అతని పేరు. అతనికి కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు, ఆయన అంత గొప్ప టీచర్ ఆయన. ఆయన సబ్జెక్ట్లో ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎవ్రీబడి లవ్డ్ ద టీచర్. ఆ టీచర్ను ప్రేమించని వాడు అసలు ఎవడు ఉండడు అన్నట్లు. ఎందుకంటే ఆయన నాట్ ఓన్లీ ఎ గ్రేట్ టీచర్, బట్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, a great humorist, a very kind person, a very compassionate person. All good qualities of all great people, all loving people, all kind people were there in one person, and that was our maths teacher. ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేసేవాడు, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సహించేవాడు, పాఠం చాలా బాగా చెప్పేవాడు, పిల్లల్ని తన పిల్లల్లాగానే ప్రేమించేవాడు. అంత మంచి టీచర్. బికాస్ వీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టీచర్, వాట్ హ్యాపెండ్? ఆటోమేటికలీ వీ స్టార్టెడ్ లవింగ్ దట్ టీచర్, అండ్ బికాస్ వీ లవ్డ్ ద టీచర్, వీ స్టార్టెడ్ లవింగ్ ద సబ్జెక్ట్. ఎవ్రీబడి లవ్డ్ మ్యాథమెటిక్స్. అండ్ ఎవ్రీబడి, మాకు ఒకటి రెండు మ్యాథ్స్ ఉండేది మాకు. ఒకటి ఆప్షనల్ మ్యాథ్స్ అనేవాళ్ళు, ఒకటి ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్ అనేవాళ్ళు. రెండు ఆయన చెప్పేవాడు. రెండింట్లలో ఎవ్రీబడి వాస్ యూస్ టు స్కోర్ వెరీ వెరీ హై మార్క్స్. ఓ రోజు క్లాస్కి వచ్చాడు ఆయన. క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ వాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్. ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తూ మార్కులు చెప్తున్నాడు. వీడికి 100, వీడికి 95, వాడికి 90, ఆమెకు 90, ఈయనకు 90, ఈయనకు 95, ఈయనకు 100, 100, 1 more 100, 1 more 100 ఇట్లా పేపర్లు ఇస్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కడికి అబౌవ్ 85, 90, 95, 100 ఇట్లా మార్కులు వస్తున్నాయి. మా క్లాస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాడు. వాడిని పిలిచి 200 మార్క్స్ అన్నాడు. హౌ కెన్ దేర్ బి 200 మార్క్స్? 100 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం కదా, ఇంపాసిబుల్ 200 అనేది. మేమందరం నవ్వుకున్నాం, స్కూల్ పిల్లలం కదా, నవ్వుకొని ఊరికి ఏదో సార్ జోక్ చేసేవాడు చాలా. సో జోక్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత పేపర్లు అన్నీ ఇవ్వటం అయిపోయిన తర్వాత, అరే మీకు అందరికి తెలుసారా, తెలుగు మీడియం కదా మేమందరం, నేను డిగ్రీ దాకా తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. సో ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన మీకు అందరికి తెలుసా వీడికి 200 మార్కులు ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా అన్నాడు. అంటే తెలియదు మాకు. ఆయనే జవాబు చెప్పాడు, అరే నేనేమొచ్చాను ప్రశ్నలో, ఈ క్రింది 10 ప్రశ్నలలో ఏవైనా 5ంటికి సమాధానాలు రాయండి. ఆన్సర్ ఎనీ 5 of the 10 following questions. వీడేం చేశాడు మీకు గెస్ చేయొచ్చు. హీ ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద 10. అంతటితో ఆగలేదు. వాడు ఏం చేశాడు, 10 problems he solved. 10 problems he solved accurately, perfectly, not a single mistake anywhere within the given time. టైం లిమిటెడ్ అందరికీ. ఆ టైంలో వాడు స్టెప్ బై స్టెప్ పర్ఫెక్ట్. కొంతమంది ఆన్సర్స్ జంప్ చేస్తారు స్టెప్స్ లేకుండా. వాడు హీ వెంట్ త్రూ ఆల్ ద స్టెప్స్ అండ్ డిడ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్లీ. అక్కడితో కూడా ఆగలేదు. వాడు ఏం చేశాడు, పేపర్ చివరిలో సార్కి ఒక నోట్ రాశాడు. సార్ ప్రశ్న ఏమిచ్చారు సార్,
కింది 10 ప్రశ్నల్లో ఏవైనా 5కి సమాధానాలు రాయండి. వీడేం రాశాడు చివరిలో, సార్ పై 10 జవాబుల్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన 5 వాల్యూ చేసుకోండి. రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్. మై టీచర్, మై కాలీగ్, ఆ వెంకటస్వామి ఇప్పటికి కలుస్తూ ఉంటాడు నాకు. అంటే వాడికి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్నట్టు. వాట్ ఎవర్ ద టీచర్ డస్, విచ్ ఎవర్ ఆన్సర్స్ ఈ వాల్యూస్, ఐ విల్ సర్ట్లీ స్కోర్ ద మ్యాక్సిమం. దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ బెటర్ దన్ ద బెస్ట్. అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం, 100 మార్కులు అల్టిమేట్ అనుకుంటున్నాం. 100 మార్కుల కంటే ఎక్కువేముంటుంది జీవితంలో సాధించడానికి? నేను ఆల్రెడీ ఇంత పైకి ఎక్కాను, ఇంకా ఏముంది అనుకుంటారు. ఒక ఆయన ఎవరో ఎడ్మండ్ హిలరీ ఆయన పేరు, ఆయన ఏం చేశాడు, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాడు. చాలా కష్టపడి ఎక్కాడు. రెండోసారి ఎక్కినప్పుడు ఎక్కాడు. మొదటిసారి ఓడిపోయాడు. మొదటిసారి ఏం చేశాడు, సగం దూరం ఎక్కి కిందికి వాపసు వచ్చేసాడు. వాపసు వచ్చేసిన తర్వాత కొంత దూరం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత వెనక్కి చూస్తే అక్కడ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఆ మౌంట్ ఎవరెస్ట్తో మాట్లాడాడు అతను. హీ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ద మౌంటైన్. హీ సెడ్, ఓ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, డోంట్ బి సో ప్రౌడ్. అంత ఆరోగెంట్గా పొగరబోతుగా ఫీల్ కాకు. ఇప్పుడు నేను ఓడిపోయానని చెప్పేసి నీకు చాలా పొగరబోతుగా ఉన్నట్లుంది, తల ఎత్తుకున్నట్లా ఎగురుతున్నావు, నేను మళ్ళీ వస్తాను. When I come back, you will be the same mountain that you are today. ఈ రోజు ఎలా ఉన్నావు రేపు అలాగే ఉంటావు. బట్ వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టుమారో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సేమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ డబుల్డ్ స్పిరిట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాంకర్ యూ అన్నాడు. అన్నదాన్ని రుజువు చేసి చూపించాడు. రుజువు చేసి చూపించి మళ్ళీ వచ్చి ఆ ఎడ్మండ్ హిల్లరీ ఇంకో ఇద్దరితో కలిసి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కర్. ఇది అందరికీ చరిత్రే, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కానీ ఈ స్టోరీ అక్కడితో ఆగలేదు. ఇంకొక ఆయన ఎవరో వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు, ఓకే ఎడ్మండ్ హిల్లరీ క్లైంబ్డ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, ఐ వాంట్ టు క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అన్నాడు. అంటే అందరూ అన్నారు, అరే ఇది ఆల్రెడీ క్లైంబ్ చేశారా, ఇది అయిపోయింది, ఆల్రెడీ సంబడి హ్యాస్ కాంకర్డ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ టు డూ అన్నారు. అంటే ఇతను ఏమన్నాడు, ఓకే ఆయనకు ఎప్పుడో 32 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, నాకు 31 ఏళ్ళు ఉంది, నేను ఎక్కి చూపిస్తాను, ఎక్కి చూపించాడు. ఇంకొకడు వచ్చాడు, అరే నువ్వు చేసేది ఏముందిరా, అందరు ఆల్రెడీ చేశారని చెప్పాడు. ఈయనేం చేశాడు, ఓకే ఎడ్మండ్ హిల్లరీ క్లైంబ్డ్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ విచ్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ వన్, దెర్ ఈస్ అనదర్ డిఫికల్ట్ సైడ్ టు క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, ఐ విల్ క్లైంబ్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ అన్నాడు. ఇంకొక ఆమె వచ్చింది, వీళ్ళందరూ మగవాళ్ళు, నేను ఆడదాన్ని, నేను కూడా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కగలను చూపించింది. ఆమె ఒక రికార్డ్ స్థాపించేసింది. పూర్ణ అనే పేరు విన్నారా మీరు? పూర్ణ ఎవరండి ఆమె? మలావత్ పూర్ణ, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. మలావత్ పూర్ణ ఎవరు? ఒక చిన్న అమ్మాయి, స్కూల్ గర్ల్, ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఒక గర్ల్. నేను డైరెక్ట్గా 5-6 సార్లు కలిశాను ఆమెను. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అక్కడ ప్రవీణ్ గారు అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు నాకు అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని. అంటే అందరు నవ్వారు. యు ఆర్ ఎ స్కూల్ గర్ల్, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అడల్ట్, యూ కెనాట్ క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని చెప్పారు. ఆమె మంది, సో వాట్, ఐ విల్ ట్రై, ఐ విల్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఐ కెన్ కాంకర్ ఇట్ అని చెప్పింది. సరే, టు కట్ ద స్టోరీ షార్ట్, చాలా పెద్ద స్టోరీ అనుకోండి. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది, ఆ అమ్మాయి కూడా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద యంగెస్ట్ టు క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని చూపించింది. అరుణిమా సిన్హా పేరు విన్నారా? అరుణిమా సిన్హా ఎవరండి? ఆమె ఎవరు? పర్వతారోహకురాలు. సో అరవింద్, ఆమె చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. నాకు ఎంత టైం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ చెప్పాలి మీకు తప్పకుండా. అరుణిమా సిన్హాను నేను ఈ మధ్యనే ఒక 2-3 ఏళ్ల క్రితం రామకృష్ణ మఠంలో కలిశాను. ఆమెతో పర్సనల్ స్టోరీ విన్నాను. అరుణిమా సిన్హా ఒక ట్రైన్లో వెళుతూ ఉంటే దొంగలు పడి ఆమెను ఏం చేశారు, ఆమె గోల్డ్ చైన్ లాక్కోవటానికి ట్రై చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది, ఆ పెనుగుల ఆటలో వాళ్ళు దొంగలు ఆమె ఆ చైన్ లాగుతూ ఉంటే ఆమె ట్రైన్లోంచి బయటపడిపోయింది. ఇంకా చాలా వెరీ వెరీ టచింగ్ స్టోరీ. సరే, పడిపోయింది. ట్రైన్లోంచి బయట పడిపోయినప్పుడు ఆ దారిలో ఇంకొక ట్రైన్ వెళ్తుంది అవతల వైపు. ఈమె వెళ్ళి ఆ ట్రైన్ హిట్ చేసి ట్రాక్స్ మీద పడిపోయింది. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ దాకా ఎవరు ఆమెను చూడలేదు. అక్కడ ఎవరు డెడ్ బాడీయో బతుకుందో తెలియదు. నెక్స్ట్ డే అక్కడ రైల్ మెన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి చూసి ఆమెను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. 2 years షీ స్ట్రగుల్డ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ టు సర్వైవ్ అండ్ హర్ లెగ్స్ వర్ యాంప్యుటేటెడ్, రైట్, కాళ్ళు తీసేయవలసి వచ్చింది. అండ్ షీ వాజ్ ఆన్ ప్రాస్థెటిక్ లెగ్స్, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ పెట్టారు ఆమెకు. పెట్టిన తర్వాత ఒకరోజు అనుకోకుండా హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు దేర్ వాజ్ అ టెలివిజన్ స్క్రీన్. ఆ టెలివిజన్ స్క్రీన్ చూస్తుంటే వారు అన్నట్టుగా పర్వతారోహణ గురించి ఏదో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అక్కడ. ఆమెకు సడన్గా ఒక ఐడియా వచ్చింది, వై షుడ్ నాట్ ఐ క్లైంబ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనుకొని వెంటనే రిజాల్వ్ చేసుకున్నారు. డాక్టర్స్తో, పేరెంట్స్తో, ఫ్రెండ్స్తో, ఎంతమందితో మాట్లాడితే ఎవ్రీబడి డిస్కరేజ్డ్ హర్. బట్ her resolve was very strong. She was very firmly determined to climb up one mountain at least. And she went to Delhi after she was discharged from hospital.
There was one lady by name Bachindra Pal. Bachindra Pal is the first Indian mountaineer first woman mountaineer from India to climb up Mount Everest. Bachindra Pal ఇంటికి వెళ్ళిపోయి డోర్ కొట్టింది. Bachindra Pal కూడా ఈమెను మొదట్లో డిస్కరేజ్ చేసింది. But she persisted. After 2 or 3 or 4 attempts, Bachindra Pal finally agreed to train her. And when she agreed to train her, she underwent the training, and after several months of training, కథ చివరిగా ఒక సెంటెన్స్ లో చెప్పాలంటే అరుణిమా సిన్హా విత్ హర్ ప్రాస్థెటిక్ లెగ్స్ ఆల్సో క్లైంబ్డ్ అప్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ బెటర్ దెన్ ద బెస్ట్. ఇంకా మీకు స్టోరీ చాలా చెప్పాలంటే ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్లకుండా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ స్టిల్ట్స్ పైన ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లో ఒక సగ భాగాన్ని వెనక్కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వెనక్కి నడుచుకుంటూ ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఒక సింగిల్ ఎపిసోడ్ మనం తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ టు బ్రేక్ రికార్డ్స్, టు అచీవ్ సంథింగ్ న్యూ, to go beyond what we call the ultimate and prove to the world that nothing is impossible. ఇవన్నీ మనం చేయగలమంటే మనం అవన్నీ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ మన చేతలో మన వీలున్నవి మనం చేయగలిగిన వాటిలో మనం ఇంకా 2 అడుగులు ముందుకు వెళ్ళగలం. మనం ఏ పని అయితే ఇప్పుడు చేస్తున్నామో దానిలో మాత్రం తప్పకుండా వీ కెన్ డూ బెటర్. ఐ కెనాట్ బి ఎ బచీంద్ర పాల్, ఐ కెనాట్ బి ఎ గంప నాగేశ్వరరావు, ఐ కెనాట్ బి ఎ జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఐ కెనాట్ బి ఎనీబడి ఎల్స్, బట్ ఐ కెన్ బి అ స్లైట్లీ బెటర్ దాన్ వాట్ ఐ యామ్. దిస్ ఈస్ 100% sure. So that is what we call being better than the best. మరి దీని కొరకు ఏమైనా సూత్రాలు ఉన్నాయంటే నేను ఒక 20-30 minutesలో ఇవన్నీ ఒక 2-3 మీకు చెప్తాను. The first thing to succeed in life, to become better than the best, to be the ultimate and beyond the ultimate, to achieve something that has never been achieved for you. ఇది వేరే వాళ్ళ ప్రపంచం కొరకు కాదు, నేను ఎప్పుడు అచీవ్ చేయండి ఈరోజు అచీవ్ చేయాలి, నేను ఇంతవరకు చేయలేని పని ఈరోజు చేయాలి, నాకు సాధ్యం కాదు అనుకున్నది ఈరోజు సాధ్యం అని చూపించాలి అనుకుంటే నేను కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు చేయొచ్చు. దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ ఇన్ మీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ బిలీఫ్. I believe in myself. I have the potential to grow higher. I have the potential to reach higher. I can do something beyond what I can do. అందరం ఒకసారి చేయి పైకెత్తామండి, ఇట్లా రైట్ హ్యాండ్ పైకెత్తండి, ఏదో ఒక హ్యాండ్ పైకెత్తండి, ఇంకా పైకెత్తండి, ఇంకా పైకెత్తండి. పైకెత్తినప్పుడు మీ షోల్డర్లో పెయిన్ అయ్యేదాకా పైకెత్తండి. పెయిన్ అవ్వాలి, మీకు పెయిన్ ఫీల్ కావాలి, మీకు ఇక్కడ బాధ, ఇక్కడ కష్టం అవుతున్నట్లుగా, ఇబ్బంది అవుతున్నట్లుగా అనిపించాలి. ఇంకా పైకి కూర్చొనే ఇంకా పైకి. వెరీ గుడ్. ఒకసారి డ్రాప్ చేయండి. మనం మొదటిసారి కూడా చెయ్యి ఇంత పైకి ఎత్తగలిగే వాళ్ళం. మనల్ని ఎవరు అడగకపోయినా we could raise our hand till it pained here, but the first time we took it easy. పర్లేదు సార్ ఏదో చేస్తామన్నారు, ఎత్తాం. రెండోసారి మళ్ళీ కొంచెం పైకి ఎత్తంటే కొంచెం ఎఫర్ట్ చేసాం. మూడోసారి ట్రై చేసాం, నాలుగోసారి ఇంకా ట్రై చేసాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ద పెయిన్, డోంట్ వరీ, క్లైంబ్ రైజ్ ఇట్ మచ్ హైయర్ అన్నప్పుడు అప్పుడు మనం పూర్తిగా ప్రయత్నం చేసి ఇంకా నేను అవకాశం ఇస్తే ఇంకా 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 కూడా స్ట్రెచ్ చేయగలిగేవాళ్ళు. ఎందుకు? ఈ పొటెన్షియల్ మనకు ఉంది. దిస్ ఈజ్ అన్రియలైజ్డ్, unrecognized, maybe unappreciated, unsung potential that we have. And if we know and realize that, every one of us can achieve more. Every one of us, without any exception, we all can achieve much, much, much more than what we have already achieved or what we think we are capable of achieving. And for that, the first thing that we need is confidence. I can do this. అన్న నమ్మకం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఇంకా 4 అడుగులు వేగంగా నడవగలం, 4 అడుగులు వేగంగా ముందుకు వెళ్ళగలం, 4 పనులు ఎక్కువ చేయగలం, 4 పనులు ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలం. సో ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? టెలింగ్ మై సెల్ఫ్, అఫర్మేషన్స్ అంటారు. సో పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్, ఐ క్యాన్ డూ దిస్. అందరం ఒకసారి గట్టిగా అందామా? ఐ క్యాన్ డూ దిస్, ఐ విల్ డూ దిస్, I have the potential to do this, I will try my best to do this. ఇట్లా మనకు మనమే ప్రతిరోజు అనుకుందాం. ఇట్లాంటి ఎన్నో పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. దీనిలో కొన్ని పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్ మనం చూస్ చేసుకొని ఎవ్రీడే ఇఫ్ వి టెల్ అవర్ సెల్స్, అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ సర్టన్లీ రైజెస్. బికాస్ కాన్ఫిడెన్స్ కెనాట్ బి గివెన్ టు అస్ బై అదర్స్. రిమెంబర్, ఇట్లాంటి 100 మీటింగ్లు అటెండ్ చేసినా కూడా మన కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ కాదు. ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు 100 మంది వచ్చి మళ్ళీ ఖాళీగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని చాలా వినియోగించుకొని ఎంతో జీవితంలో సక్సీడ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు.
The difference is people just come, sit, listen and go. People who make meaning of what they appreciate here, what they receive here. So if you internalize it and if you tell yourself, automatically success is possible. And if you think that, you just can listen. ఆయన పాఠం చెప్పాడు కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని అవుతాను, ఆయన క్లాస్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని అవుతాను అనుకుంటే అది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు. అదే క్లాస్లో 50 మంది పిల్లలు ఉంటారు, ఒకరు సక్సీడ్ అవుతారు, 49 మంది మామూలుగా ఉంటారు. So the success does not depend on the teacher. The teacher is only instrumental. Success 90% depends on the student. క్రెడిట్ మేము తీసుకుంటాం. నేను ఒక టీచర్గా పనిచేశాను, 36 years పనిచేశాను లెక్చరర్గా. 36 తర్వాత ఒక ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను. కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? ద టీచర్స్ రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ మేబీ ద 10%. ద మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ 10%. మేము ఎప్పుడు క్రెడిట్ తీసుకుంటాం? కాలేజీలో ఒకటి గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది, అక్కడ రాసి పెడతాం, మా కాలేజీలోనే చదువుకున్నాడు, నేనే పాఠం చెప్పాను, నా వల్లనే గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. మరి ఆ క్లాస్లో 0 మార్కులు వచ్చిన వాడు కూడా ఉంటాడు. వీడికి వాడు వినలేడండి, వాడు పాఠం చెప్తే వినడు, క్లాస్కు రాడు, నేనేం చేయాలంటే మరి నా రోల్ ఏం లేదన్నట్లు అక్కడ. Right? So that's apart. In case you have confidence within you, if you believe in yourself, if you think you can achieve, nobody can stop you. If you think you cannot achieve something, nobody can support you, nobody can help you. English lo oka proverb undi. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. నేను చేయగలను అనుకుంటే చేయగలను, నేను చేయలేను అనుకుంటే చేయలేను, అంతే, సింపుల్. Right, this is the first principle. I will not go into too many details. There is, the second one. The second tip that I'd like to give you. Opportunities ekkada untayandi? Avakasalu ekkada untayi? Everywhere. Thank you very much. Opportunities are everywhere. While you are sitting here, there is an opportunity. While you are listening to me, there is an opportunity. While you are sleeping, there is an opportunity. While you are buying something, there is an opportunity. Opportunities are everywhere, but the difference is some people rise to the occasion, utilize the opportunities, make the most of them and succeed in life. Some people allow the opportunity to come and knock at their door and they are ignorant of that, they are immune to that, they are deaf to that, they don't respond to that. Opportunities are to be accepted as they come, when they come, or sometimes opportunities have been created by us. అక్కడ ఒక పిక్చర్ ఉంది, దానిలో చాలా నిచ్చెనలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ఆ నిచ్చెనలను వినియోగించుకుంటున్నారు. ఆ నిచ్చెన యూజ్ చేసుకొని ఏం చేయాలో తెలుసు, అదొక లైబ్రరీ. ఆ లైబ్రరీలో నిచ్చెనలు ఉపయోగించుకొని ఏం చేయాలో కొంతమందికి తెలుసు. కొంతమంది నిచ్చెనలు వినియోగించుకోలేని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, చూస్తున్నారు. కానీ ఒకడెవడో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ నిచ్చెనలను ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలియక నిచ్చెనల పైన ఎక్కి అన్ని నిచ్చెనలు ఉన్నా కూడా వాడు దాన్ని తడబడుతున్నాడు, కింద పడుతున్నాడు. సో he is not only not able to utilize the opportunities that are there, but he is just wasting them, and opportunities are becoming a hurdle to him. The wonderful opportunities are there are a hurdle to you in case you do not know how to use them. If somebody knocks at your door and if you think this is a disturbance, వీడెవడు ఆపర్చునిటీ గాడు ఎవడో వచ్చేసి నా డోర్ నాక్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నవాడు వాడు న్యాచురల్గా ఏమవుతాడు? సో హీ నాట్ ఓన్లీ మిస్సెస్ ద ఆపర్చునిటీ బట్ మిస్సెస్ సక్సెస్ ఆల్సో. సో బీయింగ్ అలర్ట్ టు ఆపర్చునిటీస్ అండ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు అచీవ్ success because of the opportunities that one has got, and also making the most of them, or sometimes creating those opportunities, is what makes you distinct from others. So to grow better and to be better than the best, this is the second thing that we need to do. Let's quickly move on to the third one. I am going to play 2 videos for you. Audio connect ayinda? Audio connect ayinda andi? So, yeah. I'll show you 2 videos and you have to tell me the difference between the two. After I play the video, both of them are very short. I'll just play them for you and I'll make my third point with that. Is that okay? Even without audio, you can follow that, I think. That's not a problem. Okavela audio raakapoyina parvaledu. Let me play the first one. That I'm playing the second one. To save time, I'm
stopping that also. So you've seen the two videos. There is a remarkable difference between the two. There is a very, very significant difference between the first video and the second video, though both of them are musical videos. Both of them are excellent. I think all of you agree that both of them are excellent. But what is the difference that you find between the two? Anybody? Yeah. Very good. Thank you very much. Thank you. So one has the resources readily available. Maybe the parents have given him that. Or the second one does not have the necessary resources, but still has made the best out of what is available to him. This is exactly where our success depends. Instead of complaining about what we do not have, if we learn to make the most of the resources that are available to us, success automatically becomes possible. The way clears out. Right? The path that was not found earlier and darkness has a dispelled, and the way automatically appears, and success becomes very easy for us if we know how to use what we have. Unfortunately, many people like us, what do? We complain about what we do not have. Right? We complain about what we miss, the opportunities and the resources that are not available to us. సామాన్యంగా కాలేజీలో పిల్లల్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, సార్ మా నాన్నగారు ఇది కొనివ్వలేదు, నాకు మోటార్ సైకిల్ అడిగితే ఇప్పించలేదు, లేకుంటే నాకు మంచి బట్టలు లేవు, లేకుంటే పుస్తకాలు కొనివ్వలేదు, లైబ్రరీలో ఫెసిలిటీ లేదు, కాలేజీలో ఇంకేదో లేదు, మా టీచర్స్ పాఠం చెప్పలేదు, ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ చాలా ఇస్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లైంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జెన్యున్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియల్, ఆల్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ రియల్. The fact that the resources are not available is not a fake one, it's not counterfeit, it's real. But still, that need not stop us from achieving much more. Non-availability of resources, non-availability of even opportunities is not a hurdle to achieve success in life. I'll just show you one more slide and stop there. The last slide of my presentation. So there are quite a lot of things here on the screen. ఒక్కొక్కటి జవాబులు మీరే చెప్పాలి. డబ్బు లేని వాళ్ళు జీవితంలో ఎవరైనా విజయం సాధించిన వాళ్ళు మీకు తెలుసా? డబ్బులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర, పేదవాళ్ళు కానీ విజయం సాధించారు. మీకు ఏమైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఉంటే చేయొద్దండి ఒకసారి. వండర్ఫుల్, సో మెనీ ఆఫ్ యూ. మీరే ఉండొచ్చు దాంట్లో. సో యూ డి నాట్ ఎ మనీ. మనీ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్. మనీ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మనీ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ టు అచీవ్ సక్సెస్. ఒక ధనవంతుడు పేదవాడు కంపేర్ చేసుకొని, పేదవాడు సామాన్యంగా ఉంటాడు, సార్ వాడేంటి సార్ కార్పొరేట్ స్కూల్కి వెళ్ళాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు ₹1,00,000 డబ్బులు కట్టారు, వాడికి ఏదో కారు ఉంది, వాడికి ఏదో చాలా ఆస్తి ఉంది, వాడికి సక్సెస్ చేయడం ఏం ఇబ్బంది లేదు అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ. మనకే తెలుసు, ఎందుకంటే మన చుట్టుప్రక్కల ఎవరో కొంతమంది డబ్బు లేకపోయినా సక్సెస్ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. డూ యు నో ఎనీబడి హూ సక్సీడెడ్ డిస్పైట్ నాట్ హ్యావింగ్ పేరెంట్స్ ఆర్ డిస్పైట్ నాట్ హ్యావింగ్ సపోర్టివ్ పేరెంట్స్? పేరెంట్స్ లేకపోయినా, పేరెంట్స్ పెద్దగా సపోర్ట్ చేయకపోయినా విజయం సాధించిన వాళ్ళు మీకు తెలుసా ఎవరైనా? ఉంటే చేయెత్తాలి. మన దాదాపు టాపర్స్ ప్రతి సంవత్సరం చూస్తుంటాం కదండి పేపర్లలో. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ 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 లో ఫ్యామిలీస్, and some of them do not have parents, some of them are single parented, and some of them do not have any facilities at home, and despite that they are achieving success. So parents also are not essential. Parents, good parents is okay, but without parents also there are people who have succeeded. There are quite enough. I'm not going to tell you stories of great people who did not have parents and who succeeded. One of the most very 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 popular example that comes to my mind is, of course, a very very, I think, a popular anchor, a globally famous anchor who had a very very bad parentage, and then she was an abused girl during her younger days, and she succeeded and became world famous. I need not tell you name, and then you know it. Institutions. People who did not go to great institutions, people who went to corporate schools, people who went to government schools, or people do not go to any school at all. So there is no guarantee that because you are going to a great school or because you are studying in one of the best institutions available, you can succeed, and somebody has gone to a lowly school, a humble school, a government school, or some other primary rural school where there are no great teachers and they have not succeeded in చెప్పడానికి వీల్లేదు. Similarly, social status, similarly fitness, physical fitness. There are quite a lot of people, you can read the stories of great people, quite a lot of great people were not physically fit.
They were crippled. Some of them, the greatest scientists in the world, you know the names. Some of the greatest scientists in the world were crippled. They could not move out of their bed, move out of their chair. Every organ in their body was stationary. They could not move, but still they had a brain that functioned. And they made some of the greatest inventions in the world. And similarly, relationships, recognition, all these things are immaterial. Without any of them, people have succeeded. There are examples. Then what is essential? మరి ఇవేవి కంపల్సరీ కాకుంటే మరి మనం సక్సీడ్ కావాలంటే కంపల్సరీగా ఏం కావాలి? These are the things compulsory. We must have a very, very clear vision of what we want in our lives. I don't think anybody in the world succeeded because of luck. Shakespeare ఒక చోట ఏమన్నారంటే there are three kinds of great people అన్నాడు. Great people are of three kinds అన్నారు. What are the three kinds? Some people are born great. Born great అంటే the king's son becomes the king automatically. He does not have to do anything to achieve that. Even if you don't deserve that, even if you are a hopeless fellow, the king's son becomes dynastical rules. Right? The king's son became the king. The millionaire's son becomes the millionaire even today. The rich businessman's son becomes the rich businessman. This is the order of the world, and there are unfortunately or fortunately, there are only 0.1% in the world like that. ఇక్కడ ఎవరన్నా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మీకు ఈ క్లాస్లో అవసరం లేదు. ఎవరన్నా కింగ్స్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఎవరన్నా, మిలియనేర్స్ సన్ ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ ఇక్కడ ఎవరన్నా, మీకు ఈ అవసరం లేదు. మీరు యు ఆర్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్. So that's the first category. The second category, Shakespeare said, some people have greatness thrust at them. అంటే వాళ్ళకు విసిరివేయబడుతుందట అదృష్టం. ఎట్లా సక్సెస్ ఎట్లా వస్తుందట? ఉదాహరణకు మేము చిన్నప్పుడు చందమామలో ఒక కథ చదువుకున్నాం. ఓ రాజు ఉంటాడు, చనిపోతాడు, ఆయనకు పిల్లలు లేరు, ఆయన వారసులు లేరు. కాబట్టి ఏం చేస్తారట, ఆ ఊళ్ళో ఒక ఏనుగు ఉంటుందట, ఆ ఏనుగు ఒక దండ ఇస్తారట. ఆ దండ తీసుకొని ఆ ఏనుగు దూరిలో ఎవడికి దండ వేస్తే వాడు రాజు అయిపోతాడని డిక్లేర్ చేస్తారట. ఆ ఊళ్ళో ఒక బిచ్చగాడు ఉంటాడు, చాలా మంచివాడు, చాలా కైండ్ ఫెలో, ఆల్ పారామీటర్స్లో మోస్ట్ ఫిట్టింగ్ పర్సన్. ఆ ఏనుగు ఆ కథలో వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా బిచ్చగాడికి దండ వేస్తుంది, అసలు మంచి రాజు అయిపోతాడు. కథ చాలా సుఖాంతం అయిపోతుంది. ఇట్లాంటి కథలు మనం వింటూ ఉంటాం. నేను చదువుకునే రోజుల్లో హాస్టల్లో ఒకడు ఉండేవాడు, మా రూమ్ ప్రక్కనే ఉండేవాడు. నేను సి హాస్టల్లో ఉస్మానియాస్లో చదువుకున్నాను. మా హాస్టల్ ప్రక్కన ఒకడు ఉండేవాడు. 24 అవర్స్లో 20 అవర్స్ నిద్రపోయాడు. మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, నిజం. 20 అవర్స్ నిద్రపోయాడు. వాడు ఎట్లా నిద్రపోయాడో వాడికి అర్థం కాదు. ఏ క్లాస్లో ఎప్పుడు చదివినట్లుగా లేదు. ఆ రోజుల్లో మాకు అప్పటికే 1974 to 76లో ఉస్మానియాస్లో ఎంట్రన్స్ బ్యాచ్ వచ్చింది, సెమిస్టర్ బ్యాచ్ వచ్చింది, తర్వాత క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్స్ కంపల్సరీ అయ్యాయి, ఇవన్నీ అయ్యాయి. అయినా వాడు చాలా ఈజీగా తీసుకునేవాడు, అసలు ఎప్పుడు పట్టించుకునేవాడు కాదు. ఎంబీఏకి అప్పుడే మొదటిసారి కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో వచ్చింది. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో వస్తే ఏం చేశాడు, వెళ్ళాడు, కళ్ళు మూసుకొని అన్ని టిక్కులు కొట్టాడు, ఎంబీఏ సీట్ వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు. ఇప్పుడు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా, అప్పుడు ఏదో టిక్కులు కొట్టాడు, అవన్నీ అదృష్టం, వాడు అదృష్టం బాగుండింది. అట్లాంటి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మనకు కనపడుతుంటారు. వాడు సోమరిపోతుంటాడు, లాటరీ టికెట్ కొంటాడు, నెక్స్ట్ డే ₹1,00,000 ఇస్తాడు, వాడు ధనవంతుడు అయిపోతాడు. ఇది సెకండ్ కేటగిరీ షేక్స్పియర్ ప్రకారం. సో దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రేట్ పీపుల్ అట్ హూమ్ గ్రేట్నెస్ ఇస్ ట్రస్ట్. దే బికమ్ గ్రేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ లక్. మనలో కూడా ఎవరైనా దాని కొరకు వెయిట్ చేద్దామంటే వెయిట్ చేసుకుంటూ కూర్చుందాం, ఏం పర్వాలేదు. మనకు అదృష్టం ఎప్పుడో రోజు వస్తుంది అనుకుంటే మనం దాని కొరకు ఎదురు చూడొచ్చు. బట్ ద థర్డ్ కేటగిరీ అదే. దాంట్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఆ కేటగిరీ అనుకుంటున్నాను నేను. So some people are born great, some people have greatness thrust upon them, and some people achieve greatness. They achieve greatness. How do they achieve it? They achieve it by working hard, working smart. They work while others are sleeping. They burn their midnight oil while others are luxuriously enjoying their lives. And these are the people who achieve success, and they are the third category, and they are a large majority of us. And I'm sure every one of you is sitting here because you belong to that third category. And all of us can succeed if we know how to work hard and how to work smart and how to put in our best effort, how to be self-confident, how to utilize the opportunities and how to utilize the resources that are available to us and make the best effort persistently. So these are the things that are essential. We must have a clear goal, a clear vision, right? And also some good values in life. Very important. I think that needs an exclusive class, how values are essential and important for us to succeed in life. How values make us successful, how values contribute to our final success and reaching the final goal. So that's another. And also resilience and ability to elastically respond to situations when we fail, how to accept failure and how to overcome hurdles. That's yet another. And finally, a passion to adapt and all
all these that you see on the left side are extremely essential. Nobody in the world has ever succeeded without them, except the first two categories of successful people that are born successful people at whom greatness has been thrust అని చెప్పాను కదా, వాళ్ళకి ఇవి ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనలాంటి వాళ్లకు ఇవన్నీ తప్పకుండా ఉండాలి. We can succeed in life only if we have them. So మీరందరూ ఈరోజు ప్రశ్నించుకోండి, what is my goal? Where do I want to go? How can I go there? Who are the people that can help me? What are the different ways that are available to me? Which is the best way? Are there any supporting guides, supporting trainers, teachers, helpful people, mentors? And once you identify them, they will handhold you and they'll take you there. Success become possible. So all these things keep in mind. Look at the opportunities that you already have, or sometimes create your own opportunity and start walking in that direction. Success is yours. Thank you very much. I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. And may I request all the Lions Club President, Secretary, Treasurer, Zone Chairpersons, all Lions, please come on stage. And may I request our J. Jagannath Reddy garu, advisor of the 320H district, please come and present a small token of love to our Nagaraj garu. Sir, Nagaraj. Sudhir, please come on. ఎంతమంది సుధీర్ తెలుసా అండి? యూ విల్ బి నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్టర్ ది సీతారాం సార్ తర్వాత. సుధీర్ షాల్తో ఇక్కడ మూమెంట్ రాము సార్తో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everybody.